السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کارروائی۔ سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ 2 آپریشنز کیے ہیں جس میں 41 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ پچھلے کچھ عرصے سے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں کافی تیزی آ گئی ہے اور یہ 29 جنوری کو 2 آپریشنز ہوئے ہیں الگ الگ۔ ایک ہرنائی میں جہاں پہ 30 دہشت گرد ہلاک کیے گئے جن کا تعلق TTP سے اور طالبان دہشت گردوں سے تھا، اور دوسرا پنجگور میں ہوا ہے جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں BLA وغیرہ جس میں شامل ہیں، اس میں 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور دونوں جگہوں سے بہت بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا اور وہ اسلحہ اور ان کے ساتھ جو دوسرا اکوپمنٹ تھا وہ سارا وہیں پہ تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم کامیابی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ کارروائیاں تیزی اختیار کر گئی ہیں، خاص طور پہ ایران کے ساتھ جو صورتحال ہے اس وقت، جو امریکہ اور ایران کی چپکلش جاری ہے، اس میں اگر ایران میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پاکستان کو بلوچستان میں کافی دباؤ محسوس ہوگا۔ اس لیے پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بہت تیزی سے وہاں پہ سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی وہ بھی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کافی کام کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند عناصر ہیں ان کا بیانیہ بھی کمزور کیا جائے اور انہیں جو تشدد پسند کارروائیاں کرتے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی، خان کی صحت اور تراہ ویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سیاست ہو رہی ہے، اور یہ سیاست کیوں کی جا رہی ہے، اس کے کیا پہلو ہیں اور کیا وجہ ہے، اس پہ جوائن کریں گے شفیع جہان صاحب جو معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات صوبہ خیبر پختونخوا سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو خان صاحب کا علاج پیمز ہاسپٹل میں ہو رہا ہے اس پہ PTI کو اعتراض کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وادی تراہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ ایک پورا کرائسس بن گیا ہے، وہاں سے ہزاروں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت نے ایک پیکج ستمبر اکتوبر میں فائنلائز کیا، اناؤنس کیا، اور اس کے بعد ابھی آج 30 جنوری ہو گئی ہے اور وہاں سے انخلا نہیں ہو سکا اچھے طریقے سے ان لوگوں کا جو وہاں پہ موجود تھے اور جن کو وہاں سے نکالا جانا تھا، اور الزام لگایا جا رہا صوبائی حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت پر کہ وہ سیکیورٹی آپریشن کر رہے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو کوئی سیکیورٹی آپریشن نہیں کر رہے، یہ تو وہاں سے نقل مکانی انہوں نے خود کروانی تھی، خود انہوں نے پیکج منظور کیا ہے، اور خود ہی ساری ان کی جو لوکل جرگہ ہے اس کے ساتھ ان کی اپنی انتظامیہ کے مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں، جس پہ اب PTI کن وجوہات کی وجہ سے بیک ٹریک کر رہی ہے۔ الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے، ان 4 ارب کا جو پیکج منظور ہوا ہے اس پہ کچھ نام بھی آ رہے ہیں صوبائی حکومت کے جن کے اوپر الزامات ہیں کہ شاید ان کو نوازنے کے لیے یہ سارا میس کریٹ کیا گیا۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے، اور ہمارا آج کا ٹیل اینڈر بھی ہوگا کہ سرکاری خرچ پر عمرہ کروایا جائے۔ یہ مطالبہ کس نے کیا ہے؟ غریب آدمی نے مطالبہ نہیں کیا، یہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے کیا ہے جو پچھلے 25-30 سال سے اس پارلیمنٹ کے مسلسل ممبران منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں مطالبہ کیا ہے، اس پہ آج کا ہمارا ٹیل اینڈر ہے، اور اس پہ ہم جائزہ لیں گے کہ کیا اس عمرے کا ثواب ملے گا اور کتنا ملے گا۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا، کیا جو ریلیف آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے معیشت کے لیے، اس کے بعد معیشت میں بہتری آئے گی، یا یہ ریلیف چند لوگوں کے ایلیٹ کی جیبوں میں جائے گا اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب سے جو سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر خزانہ رہے اور سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹورل ہوگا کرکٹ پہ۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور آج جمعے کا دن ہے۔ آج پاکستان نے فیصلہ کرنا تھا کہ ICC کا جو T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان شرکت کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پہ شرکت نہیں کرے گا۔ آج فیصلہ نہیں ہوا، اب یہ فیصلہ پیر یا منگل کو ہوگا۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور کیا اس میں پاکستان کے پاس آپشنز ہیں آج کے ایڈیٹوریل میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی۔ ہمیں جوائن کیا ہے شفیع جہان صاحب نے، بہت شکریہ شفیع جہان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ اور یہ بتائیے گا، بہت بزی جا رہے ہیں آپ پچھلے کچھ دنوں سے، کل رات بھی آپ ڈیالہ کے باہر تھے، ابھی آپ سپریم کورٹ سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ
کیا سچویشن ہے اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کو کنسرنس کیا؟ آپ نے ابھی کہا کہ 2 ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم کے، نہیں الشفا کے، الشفا کے 2 ڈاکٹرز ہیں. کون کون سے ڈاکٹرز ہیں جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا ہے؟ عامر کچھ نام ہے، نام تو میرے پاس ایگزیکٹلی نہیں ہے، لیکن الشفا کے دونوں ہے جو آئی اسپیشلسٹ ہے. اچھا، تو آپ کو کنسرنس کیا ہیں؟ کیونکہ حکومت ظاہر ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں رہی تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس کو لاپرواہی سے اس کیس کو ہینڈل کر سکتی ہے. افسر صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد اللہ خان صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا منڈے کو، اور اس پہ جب بات شروع ہوئی ہم نے اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو ہمیں بھی اس بات پہ شکوک و شبہات کا ہم بھی شکار ہوئے. ہمیں کلیئرٹی نہیں تھی، لیکن کوئی انکار کر رہا تھا اور کوئی اس بات کو تصدیق کر رہا تھا کہ ان کو لے کے گئے ہیں پمس. پھر جب ہم نے اس پہ مزید بات کی تو جب حکومتی ارکان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے شروع میں ڈینائی کیا. آپ کے چینلز پہ پڑا ہوگا، تمام چینلز پہ جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے تھے، سب چینلز پہ جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز آتے تھے تو وہ اس کی تردید کر رہے تھے. جمعرات کی صبح عطا صاحب نے اس کی تصدیق کر دی. جب اس کی تصدیق ہو گئی اور جمعرات کے دن ہماری ملاقات بھی تھی عمران خان صاحب سے، سی ایم سہیل افریدی صاحب کی تھی، لسٹ میں میرا نام تھا، مینا خان افریدی صاحب کا نام تھا، کچھ ہمارے دیگر ارکان کے نام تھے. تو ہم وہاں پہ گئے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے اس چیز کو چھپایا گیا تو ہمیں تشویش اس بات سے زیادہ ہو گئی. ایک تو ان کی صحت کی تشویش تو بے شک تھی ہمیں، پھر اس بات کو چھپایا کیوں گیا یہ اس سے زیادہ تشویشناک تھی. ہم نے وہاں پہ کل جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ملاقات نہیں ہونی، لیکن ہم نے وہاں پہ درخواست کی کہ آپ ان کے 2 ڈاکٹرز کو اندر جانے دیں جو ان کے ذاتی معالج ہیں، وہ ان کی چیک اپ کریں گے. اگر ان کی صورتحال بہتر، اللہ کرے بہتر ہو، صحتیاب ہوں گے تو ہم اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں گے. شام تک یہ ہم سے رابطے میں تھے اور ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم ایک ڈاکٹرز کو اندر لے کے جاتے ہیں اور اندر ان کا چیک اپ کراتے ہیں. ہم شام تک وہاں بیٹھے رہے. شام کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ منتقل کیا. ہم وہاں پہ 3 بجے تک بیٹھے رہے. ان کے ذاتی جو معالج ہیں وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا، تمام وہاں پہ ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیدھا یہاں سے چلتے ہیں سپریم کورٹ. تو ہم صبح 9 بجے سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ میں ہم اپنی ایک درخواست لے کے گئے. ہم نے چیف جسٹس سے ملنا چاہا لیکن چیف جسٹس سے ملاقات ہماری نہیں ہوئی، اور ہماری وہاں پہ رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ ہمیں تشویش ہے عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ ذاتی معالج کو اندر جانے دیں، وہ ذاتی معالج عمران خان صاحب کا چیک اپ کریں. اگر ان کی صحتیاب ہے، تسلی بخش ہے رپورٹ. 30-35 گھنٹے میں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو ہمیں وہاں پہ کہا گیا کہ ہم آپ کو رسپانس کرتے ہیں، آپ باہر بیٹھ جائیں. وہاں پہ ہمارے 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے تھے. سی ایم سہیل افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فیڈریٹک یونٹ کے سربراہ ہیں، وہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پنجاب کے ایم پی ایز، کے پی کے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹر سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی شام کو دوبارہ سلمان صاحب کو اندر بلایا گیا رجسٹرار صاحب کی طرف سے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. البتہ اس بات پہ انہوں نے بات کی کہ جو پمس کی رپورٹ ہے وہ ہم ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. ابھی ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے ایمرجنسی بیسس پہ. ابھی میں نے وہیں جوائن کرنی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ ریٹ پٹیشن کیوں نہیں فائل کرتے؟ آپ کی اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے باقاعدہ جو قانونی راستہ ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف 2007 کی بات ہے شاید، جب لندن سے واپس آئے ایئرپورٹ پہ تو ان کو بھی سپریم کورٹ کا ایک حکم تھا کہ ان کو آنے دیا جائے، لیکن وہ اس کی وائلیشن ہوئی اور انہیں جدہ بھجوا دیا گیا. تو خواجہ آصف گئے تھے سپریم کورٹ، اسی طرح افتخار چودھری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور یہی پلی لی کہ یہ تو کوئی قانونی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ ابصار صاحب 16 سے زیادہ پٹیشن ہماری اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں پڑی ہے، وہ نہیں سنی جا رہی. پھر بھی آپ اس پہ بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. آج ہم درخواست لے کے قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے جب آپ کے پاس اتنے وکیل ہیں؟ آج ہم یہی درخواست لے کے گئے سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ سٹیپ فارورڈ کرے اور اس صورتحال کو دیکھیں. لیکن عمران خان نہیں، ابصار صاحب آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کے لیے گیم کرتے ہیں. نہیں ابصار صاحب باقاعدہ قانونی لڑائی ہے وہ نہیں لڑ رہے. ابصار صاحب پہلی بات یہ ہے کہ پہلی غیر قانونی کام کس نے کیا؟ یہ مجرمانہ فیل کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ کیسے عمران خان صاحب کو آپ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالتے ہیں، ان کو فیملی کو آپ نہیں بتاتے، ان کی ذاتی معالج کو نہیں بتاتے، آپ اس کو پمز لے کے آتے ہیں. پمز میں وہاں پہ آپ کہتے ہیں
20 मिनट का प्रोसीजर हुआ। जब हमने डॉक्टर से बात की, ये प्रोसीजर जो बताया जा रहा है ये 20 मिनट का है नहीं, कम से कम इस पे 2 से 3 घंटे लगते हैं। आपने ये पूरा प्रोसेस किया, जब आप वापस लेके गए, जब एक साफी ने न्यूज़ ब्रेक की, तब हमने बात इस पे शुरू की। शुरू में आपने तरदीद की, अभी आप तस्दीक कर रहे हैं, आपने छुपाया क्यों? ये तमाम चीजें तशवीशनाक है। फिर इससे ज्यादा जो तशवीश वाली बात है कि आप हमारी जाती नॉलेज को क्यों अंदर जाने नहीं दे रहे, उनका बुनियादी हक है। इसी तरह आपने नवाज शरीफ के साथ नहीं किया था? क्या नवाज शरीफ लाया गया था? नहीं, और फिर यहाँ इलाज हुआ, फिर नहीं, अबसार साहब, नवाज शरीफ को तो हमने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इंसानी ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की वजह से कैबिनेट ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भेजा था। ये हमारे कैबिनेट ने किया था। सवाल तो सुन ले, उन्हें अडियाला से पिम्स लाया गया, यहाँ उनका इलाज हुआ और फिर वापस उन्हें पिम्स ले जाया गया। इसी तरह हुआ था, कोई गैर कानूनी उस वक्त काम नहीं हुआ था। आपकी उनकी फैमिली को बताया गया था ना, उस वक्त नहीं बताया गया था। उनकी फैमिली को बताया गया था अबसार साहब। और नवाज शरीफ के साथ तो हमने इससे और क्या अच्छाई की थी? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भेजा था, उसने 2 साल वहां पे कोई इलाज भी नहीं करवाया, वहां से वो इदारों के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। चले ये बता दें, पॉलिटिकल कमेटी क्या फैसला करेगी अब? ये तो अभी मैं जाऊंगा तो पता लगेगा, लेकिन लोग कहते हैं आप बंद गली में पहुंच चुके हैं, आपके पास कोई फैसला, आप इसी तरह करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी ताकत मुलाकात के लिए कह रहे हैं, करवाने साहब हम कोई बंद गली में नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी ताकत जो हमारी है वो अवाम है। अवाम की ताकत आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। 65 लोग थे रात को, हमने अवाम को कॉल ही नहीं दी। हमने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अवाम को नहीं बुलाया, हमने सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को कॉल की है। कितने पार्लियामेंटेरियंस आए? आज 200 प्लस पार्लियामेंटेरियंस थे वहां पे, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल थे। पंजाब से भी आए थे हमारे एमपीएस, खैबर पख्तूनख्वा के सारे एमपीएस मौजूद थे। आपकी स्ट्रेटजी ठीक है? नहीं, देखें, हम तो जब हम देखिए, आपके वोटर मुतमईन आप अबसार साहब अगर हम अवाम का सपोर्टर नहीं, अबसार साहब अब मुझे बात करने देना। अगर अब हम अवाम को कॉल करेंगे फिर ये कहते हैं कि तसादम चाहते हैं, हम तसादम नहीं चाहते, हम किसी इदारे के साथ टकराव नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे कायद की सेहत का इशू है, इससे ज्यादा अहमियत का हामिल हमारे लिए कोई चीज नहीं है। आप बुनियादी तकाजे पूरे नहीं कर रहे, आप उसके जाती नॉलेज को अंदर नहीं जाने दे रहे। आपने उसके साथ अंदर क्या किया है, मजीद तशवीश इस बात की हो रही है कि ना आप हमारे जाती नॉलेज को अंदर जाने दे रहे। अगर वो ठीक है, अल्लाह करे वो ठीक हो, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो। अगर वो सेहतयाब है तो कौन सी जिद है, कौन सी अना है? जाने दे जाती नॉलेज को अंदर, वो चेकअप करेगा, सेहतयाब होगा, हम उठ के घर चले जाएंगे। आगे चले थोड़ा सा। आपने कहा कि हमारे लिए इमरान खान की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप एक सियासी जमात हैं, आपके एक सूबे में हुकूमत है, बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे एक वादी तीरा में एक बहरान, इंसानी बहरान बरपा है। आपने ये काम भी करना है अपने लीडर के लिए भी, लेकिन आपने हुकूमत भी करनी है। आपके सियासी जमात की और भी जिम्मेदारियां हैं, आप उसमें भी फेल हो चुके हैं। कैसे फेल हो चुके हैं? जो इस वक्त इंसानी अलमिया हो रहा है वहाँ पे, उसकी जिम्मेदारी अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो जो कुछ आपने किया है अबसार साहब अक्टूबर से लेके आज तक, अबसार साहब उसमें आप मुझे बताएं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब कितने लोग हैं तिरा वादी से जो बाहर निकल रहे हैं, कितनी तादाद है उनकी? तिरा वैली का जो ऑपरेशन है वो मैं आपको 2 मिनट में डिफाइन करके पूरी स्टोरी आपके सामने। तादाद कितनी है? 17,000 फैमिलीज ने डिस्प्लेस होना था। लोग कितने टोटल? लाखों में। लाखों में। एक नंबर बता दें मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं है। मुझे जो मेरे मुताबिक 90 से 95 हज़ार है। देखिए आपको नंबर नहीं होना चाहिए। नहीं, लाख से ज्यादा। चलिए लाख से भी ज्यादा हो तो फिर तो और ज्यादा बुरी बात है। लाख से ज्यादा लोग हैं, सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाना जस्टिफाइड है 1 लाख लोगों के लिए? पहली दफा सूबाई हुकूमत ने जिस तरीके से फैसिलिटेशन की है, ना कोई हादसा हुआ है, ना कोई मिसहैप हुआ है, ना कोई नहीं सुने आप बच्चे सर्दियों में, मैं बताता हूं ना, बर्फ में। नहीं सर, ये देख आप स्टोरी को बिल्कुल किसी और साइड पे लेके जा रहे हैं। अबसार साहब आप सही साइड पे ले आए। बिल्कुल अबसार साहब, हम मिलिट्री ऑपरेशन के मुखालिफ थे, ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमसे पूछा गया, ना कैबिनेट ने कोई चीज अप्रूव की, ना सीएम ने इजाजत दी। अक्टूबर में 1 मिनट जी, मैं आ रहा हूं, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपका हर एक क्वेश्चन मैं लूंगा। इन्होंने मिलिट्री ये ना कहना कि नहीं की हमने, कैबिनेट ने मंजूरी दी 4 अरब के पैकेज की। किस लिए दी? इन्हीं लोगों की नकल मकाने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए। फैसिलिटेशन वही बात है, नकल मकाने। ऑपरेशन के लिए दी नहीं, ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा चलें ऑपरेशन हो रहा है वहां पे, नहीं हो रहा अबसार साहब, एक बस बात खत्म। नहीं, क्यों बात खत्म? नहीं आप मेरी बात नहीं, इस तरह नहीं होगा अबसार साहब। आप लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा मुझे 2 मिनट देना। मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने पोस्ट कर दिया हमारे ऊपर, हम नहीं कह रहे हैं ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। नहीं कर दिया ना, मैं आ रहा हूं ना, कर दिया। हम नहीं हो रहा, राइट नाउ नहीं हो रहा। इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज कर दिया। अभी तो हुआ नहीं, इम्पोज कैसे? इम्पोज कर दिया ना इन्होंने, तो कर दिया कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई, इनकी ये नीयत थी
کہ स्नो फॉल होगी, मौसम सख्त है वहाँ पे। हम भी कह रहे थे कि बर्फबारी होनी है, वहाँ पे मौसम सख्त है, इस मौसम में ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपने बर्फ के खिलाफ ऑपरेशन करना है। स्नो फॉल शुरू हुआ, स्नो फॉल में मैंने खुद खड़े होकर लोगों को रेस्क्यू किया, हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे लोग थे। ये चाह रहे थे लोग डिस्प्लेस होंगे, वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, इन्होंने तिरा के लोगों को मुंह के मुंह में धकेल दिया। फेडरल हुकूमत ने नहीं, जिरगे नहीं, फेडरल हुकूमत ने। जब हुकूमत ने कैसे? अच्छा मुझे कंप्लीट करने दे, मैं आ रहा हूँ, आप नोट करें क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जब फैसिलिटेशन कंप्लीट हुई, अल्लाह का शुक्र हुआ कोई मिसहैप नहीं हुआ। वज़ीर आला साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे, हम खुद वहाँ ग्राउंड पे थे, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे थी, सब लोगों को हमने रेस्क्यू किया, महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई, हम तो ऑपरेशन नहीं कर रहे। फिर तलाल चौधरी जो फ्लोर पे कह रहा था वो क्या था, ख्वाजा आसिफ जो फ्लोर पे कह रहा था वो क्या था। मैं सवाल एक वक्त थोड़ा नहीं, अब मुझे मौका पूरा नहीं। ठीक, ये ऑपरेशन करने जा रहे थे, इन्होंने देख लिया कि सारे जो डिस्प्लेसमेंट थी वो बड़ी महफूज तरीके से हो गई है, कोई मिसहैप नहीं हुआ। ये चाहते थे कि वहाँ पे मिसहैप हो, उस मिसहैप को लेके वो सूबाई हुकूमत के खाते में डाला जाए। और सोहेल अफरीदी का भाई हल्का है, सोहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ को डेंट थे। जब मिसहैप नहीं हुआ तो ये अगले दिन आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करने जा रहे थे, ये डिस्प्लेसमेंट के हम जिम्मेदार नहीं है। तो पहला सादा सा सवाल है, 5 दिन डिस्प्लेसमेंट को हुए, पहले दिन जब डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, विजुअल्स आ रहे थे, तो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, आप क्यों डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। इनकी नीयत जो थी वो सियासी अजाइम थे, ये बयानी की जंग थी जो हम जीत चुके हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिरगा ज़ाहिर है एक सदियों पुराना एक सिस्टम है जो वहाँ चलता है उस इलाके में, उसके लोगों को आपने टाउट कहा? हमने नहीं कहा। आपके पीटीआई वालों ने कहा नहीं, कि ये टाउट हैं वफाकी हुकूमत के? नहीं कहा? आप समझते हैं काबिल इज्जत लोग हैं, हर बंदा काबिल इज्जत। तो फिर जब वो जिरगे वाले ये कह रहे हैं कि हफ्ते को, जिरगा किसके साथ हुआ? आपकी सूबाई इंतजामिया के साथ? कोई सूबाई इंतजामिया के साथ नहीं। मैं आपको डेट्स, जिरगा हुआ आईजीएफसी के साथ, जिरगा हुआ, सुने ना, ने पीडीएम को खत लिखा, सुने ना जी, अच्छा सुने ना, 28 अच्छा सुने ना, ठीक है, ये जितना प्रोसेस था ना, 14 नवंबर अब साहब आप सुन ही नहीं रहे। हाँ। ये जितना जिरगे का प्रोसेस हुआ, इसमें ना सूबाई हुकूमत का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था, मैं आ रहा हूँ ना जी, ना कोई सूबाई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था, ना हम ऑन बोर्ड थे। ये जरगे हो रहे थे कमेटी के दरमियान, आईजीएफसी के दरमियान, कमिश्नर सुने ना, कोई नहीं था, सुने तो सही ना, नहीं था कि नहीं था? मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, बता नहीं था या नहीं था। मैं आखिर में जो साइन की आप बात कर रहे हैं ना, आप आएंगे साइन के बात पे कि डिप्टी कमिश्नर के साइन क्यों मौजूद है। तो डिप्टी कमिश्नर के साइन इसलिए मौजूद है कि तो फैसिलिटेट हमने करना था, तो साइन हुए ना, फिर जिम्मेदारी की ना, बिल्कुल फैसिलिटेशन की हमारी जिम्मेदारी है। जनरल फैज ने साइन किए थे, फैसिलिटेशन के लिए साइन हुए, जिम्मेदारी आ गई, फैसिलिटेशन के लिए साइन हुए हैं, फैसिलिटेशन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब फैसिलिटेशन की आप बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि 4 अरब जो है, ये जिरगे के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसका वो आपके वो नाम भी ले रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, कि ये उनको खिलाए जाने हैं, इसमें करप्शन हो रही है 4 अरब के पैकेज। अब सार बात दुरुस्त है? साहब 4 अरब रुपए कम है, मजीद फंड्स दे रहे हैं इनको, 4 अरब रुपए कम है। 8 फरवरी का आपने जो मुजाहिरे कर रहे हैं उसके, अब साहब ना करें, जिरगा के लोग कह रहे हैं, चलाएं बयान, किसने कहा है, किसने कहा है? मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखाएं, नहीं ये वीडियो पे नहीं, हाँ? मैं आपको दिखा देता हूँ जो नहीं, हमारे इल्म में ऐसे कोई बयान नहीं है। 4 अरब रुपए कम थे, हम मजीद लग रहे हैं ना, तो 5300 अरब रुपए की जो IMF की डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है, जो इन्होंने इन पे कोई बात नहीं कर, आप हमारे 4 अरब लेके इन पे बात कर, वो तो डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है, ये जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन नहीं है। हमने करप्शन नहीं की, ना ही ये फंड कम है, ये जवाब देना, ये फंड कम है, हम मजीद फंड दे रहे हैं फैसिलिटेशन के लिए। 4 अरब का हमने उनको पैकेज दिया, यही वजह थी कि हमने फैसिलिटेशन के लिए 4 अरब रुपए रखे थे। ये हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम फैसिलिटेट करेंगे। ये तो 4 अरब है, हम मजीद 4 अरब रुपए भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खबर दी है कि 4 अरब के पैकेज के कम है, भी आप मजीद 4 अरब का एक पैकेज दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब हमसे बात करने का। और इस वक्त टेल एंडर हमारा आज का एक बड़ा ही दिलचस्प टेल एंडर है, और पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, कुछ का जिक्र आपने अभी शफी जान साहब से सुना, और कुछ पाकिस्तान के छोटे छोटे मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, हमारी मईशत तरक्की नहीं कर रही, उसका एक हल हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने दिया है। और क्या हल है? बड़ा ही दिलचस्प हल है, सुनिए मैमूना सत्तार की इस रील में। महंगी एजुकेशन, पुअर लाइफस्टाइल, स्काई हाई टैक्सेस, 45% पॉपुलेशन पॉवर्टी की लाइन से नीचे, 100 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। उम्रा, सरकारी खर्च पर
So here is the tea. Standing Committee on Religious Affairs ने गवर्नमेंट से कहा है कि 7 मेंबर्स का 7 दिन का उम्रा फुली फंड किया जाए. एयर टिकट्स, रहने का इंतजाम, मेडिकल केयर, एवरीथिंग. रीजन, मुल्क और कौम की भलाई के लिए दुआ करेगा. VIP मोड में दुआएं जरा ज्यादा अच्छी कबूल होती हैं. बट ऑनेस्टली व्हाई डजंट दिस बॉयल आवर ब्लड? किसी भी सिविलाइज्ड माशरे में इस तरह की डिमांड्स पे प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाते हैं. Just by the way, you would love reading more into Indonesia and Madagascar episode. But हम किसी political leader के लिए ही क्यों बाहर निकलते हैं? And why never for such issues? Now some would say कि ये कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं है. But बात पैसों की नहीं है. बात ऑडेसिटी और टोन डेफनेस की है. और बात प्रिंसिपल की है कि क्या पब्लिक मनी पे ये सब कर रहा होना चाहिए? हैवी टैक्सेस के बावजूद टैक्स टारगेट मिस होने की वजह से अब कोई सुपर टैक्स लगने जा रहा है. And here, the people who were supposed to serve us are demanding us to serve them. To the people of my gen, हमारे पेरेंट्स ने इस सब के लिए साइलेंटली पे किया है. We should not. और ना ही मजहब के नाम पे इंटाइटलमेंट की इबादत होनी चाहिए. पब्लिक सर्विस भी कोई शाही हक नहीं है और ना पब्लिक मनी दुआओं के पूरा होने की गारंटी. इसीलिए दिस मस्ट not be approved. मेमूना सत्तार साहिबा, ये खून इसलिए नहीं खौलता कि ये हमारा हुक्मरान तबका है, हमारा खादिम नहीं है. शुक्र करें उन्होंने ये नहीं कह दिया कि उम्रा करने के बाद पाँव में बहुत तकलीफ़ हो जाती है तो एक फुट मसाज करने के लिए 7 लोग भी भेजें. तो जितना कुछ उन्होंने कह दिया इतने पे करवा दें. अगर उनकी ज़ाहिर है वो काम कुछ कर सके ना कर सके, हमारे लीडर्स दुआएं तो बहुत अच्छी करेंगे, ख़ास तौर पे अगर उसको फ़ंड किया हो पाकिस्तान के गरीब टैक्स पेयर्स ने. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे हमारा आज का हॉट इशू. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद. वक्त है हमारा आज के हॉट इशू का और आज का हॉट इशू है उस रिलीफ पैकेज पे जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है और उसमें क्या इससे मईशत में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, इस पे बात करेंगे. हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो साबिक वज़ीर ख़जाना है और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के. मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. 4.4 रुपए कमी का ऐलान बिजली में और 9 रुपए वेलिंग चार्जेस में कमी है. एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% और 2047 तक पाकिस्तान को 3 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे. हुकूमत और FPCCI का मुश्तरका ऐलान मुमकिन है ये? जो ऐलान किया है इन्होंने 4 रुपए 4 पैसे का, 40 पैसे का नहीं, 4 रुपए 4 पैसे का सनती बिजली की नरखों में कमी करने के बाद उसके बाद भी हमारे पास तकरीबन 11 सेंट या 12 सेंट की बिजली होती है. तो फिर भी बड़ी महंगी है, लेकिन ये 4 रुपए कम किए हैं. अब सवाल ये है कि ये 4 रुपए जो कम किए हैं, क्या इससे आप सर्कुलर डेट बढ़ाएंगे या मजीद सब्सिडी देगी फाइनेंस मिनिस्ट्री, या क्योंकि ये जो 4 रुपए कम किए ये क्रॉस सब्सिडी होती थी जो कि सनती ताजिर जो थे, सनती कारोबार करने वाले लोग 4 रुपए अपने बिजली में एक्स्ट्रा देते थे ताकि गरीब लोगों को जो 200 यूनिट से कम लेते हैं उनको बिजली थोड़ी सी सस्ती मिल जाए. अब ये देखना है कि क्या हुकूमत इसके एवज उनकी बिजली महंगी करती है या अपनी जेब से देती है या सर्कुलर डेट में डालती है, तो ये देखना है. लेकिन बहरहाल इस सनत के लिए जो है ये बेहतर है. दूसरा, जो स्टेट बैंक ने 2 दिन पहले जब शरह सूद नहीं कम किया था तो एक मिनट जरा आप आगे जाने से पहले मुझे सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दें. आपने कहा सनत के लिए बेहतर है, लेकिन ये मुमकिन है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ सकता है? जी, क्योंकि वो 4 रुपए अगर उनको कम आ रहे हैं, सनत की बिजली जो है वो कम होती है, घरेलू सार्फिन बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको 4 रुपए का फर्क नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि 1.5 रुपए का फर्क. ठीक है. जो दूसरा, स्टेट बैंक ने 2 दिन जब शरह सूद को मेंटेन किया था और कहा था कि शरह सूद में कमी नहीं लाएंगे, तो उन्होंने एक चीज की थी जिसको CRR रेशो कहते हैं, कैपिटल रिजर्व रेशो कहते हैं, कि उन्होंने कहा था कि जो बैंक अपना कैपिटल रिजर्व यानी कि कैश पैसे अपने पास उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं. तो बैंकों के पास 300 अरब रुपया एक फ्री हो गया. तो स्टेट बैंक ने आज उसी दिन मतलब कह दिया होगा, आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बैंक जो हैं वो हमारे जो बरामदी जो सनत है, सनतकार हैं, उनको 4% पे लोन दे सकती है, 4.5% पे लोन दे सकती है, एज अपोज टू 10.5% जो कि रेट है, पॉलिसी रेट. तो उससे अगेन बरामदाद करने वाले को फायदा होगा.
जनरली IMF या दीगर इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि इस किस्म का डिस्टॉर्शन नहीं करना चाहिए, आपको ओवरऑल नीचे करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर स्पेकुलेशन होती है। बहुत सारे टेक्सटाइल मिल वाले वगैरह ये सस्ता लोन लेकर फिर प्लॉटों के अंदर स्पेकुलेशन करते हैं। आपके DHA भरे हुए हैं इन लोगों से जिन्होंने ये ज़मीनें खरीदी हुई हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आपकी बिजली बहुत महंगी है और गैस बहुत महंगी है, तो सनत को ये जो है एक आसानी है जो मैं समझता हूँ कि जिससे फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि सनत को आपने कहा फ़ायदा होगा, लेकिन क्या हमारी सनत इतनी इनएफिशिएंट क्यों है? मैं देखें, आप हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पे आप मुझे आपका जवाब चाहिए, एक सनतकार के तौर पे नहीं चाहिए कि सब्सिडी पे ही चलती है, और अगर उनको मज़ीद सब्सिडी दी जाएगी तो आम आदमी पे बोझ बढ़ा के, तो इस मुल्क को मिलता क्या है? अल्टीमेटली तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो $40 बिलियन भी कभी क्रॉस नहीं कर सकी। $50 बिलियन कब जाएंगी, और 60 कब होंगी, और 80 कब होंगी? तो क्या ये सही पॉलिसी है, सही रास्ते पे हम चल रहे हैं? अफसार भाई, इस तरह देख लें कि इस साल अभी तक पहले 6 महीने में 9% कम हुई है हमारी एक्सपोर्ट। तो अगर पिछले साल के बराबर भी आ जाएंगे तो ये भी गनीमत होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले साल के बराबर भी आ सकेंगे। लेकिन बहरहाल अब आप पूछ रहे हैं कि सनत हमारी क्यों बढ़ती नहीं है। मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग कौन हैं। पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग वो हैं जो कि जिनके पास फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां होती हैं, जिनके पास IPPs हैं। फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को हुकूमत सस्ती गैस देती है, जो गैस मुझको 4500 रुपए की दे रही है, वो फर्टिलाइजर वालों को 1500-1600 रुपए की दे रही है। ठीक। पाकिस्तान में IPPs हैं। मैं नहीं जानता कि कौन सा कोई IPP जो 100-200 मेगावाट का IPP वो खरबपति ना हो। उसके बाद पाकिस्तान में सीमेंट की फैक्ट्री वाले अमीर होते हैं और चीनी की फैक्ट्री वाले अमीर होते हैं। चीनी की फैक्ट्री किसकी हैं इस पे मजीद बात नहीं करते, लेकिन सीमेंट के अंदर भी एक कार्टेल साहब का बना हुआ होता है और ये बड़े लोग लेते हैं। लेकिन सीमेंट को कोई और फेवर नहीं करते माँ सिवाय इसके कि उन्होंने कार्टलाइजेशन की हुई है, जिससे वो महंगी सीमेंट बेचते हैं पूरे पाकिस्तान को, और उसको हुकूमत ज़ाहिर है कि कुछ ज़्यादा उस पर वो नहीं करती। इसके अलावा मुझे बताएं कि बरामद करने वाली कौन सी कंपनी अमीर हो गई, या बरामद करने वाली दुनिया की जो कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया और वहां से 68 बिलियन का इन्वेस्ट वहां से एक्सपोर्ट करती है, उसने पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? नाइकी जो कि पूरी दुनिया से जूते बनवाती है, वो पाकिस्तान से क्यों नहीं ले रही? एडिडास जो पूरी दुनिया से जूते बनवाती है, वो पाकिस्तान से क्यों नहीं लेती? अब आप देखें कि कराची को देखें कि 70 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है कोरंगी के अंदर। 1 एकड़ जमीन 70 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जहाँ पे स्टिचिंग वगैरह गारमेंट की होती है। हमारे यहाँ ज़मीनें महंगी हैं, ज़मीन के अंदर तनाज़े होते हैं। हमारे यहाँ बिजली जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन सबसे महंगी है, और जाहिर है कि अपने खित्ते में सबसे महंगी है। हमने गलतियां की हैं, महंगे प्लांट्स लगा लिए या ज़्यादा प्लांट्स लगा लिए। इसमें ये सनतकार का अगर हम जब पास ऑन करते हैं और अपने घरेलू कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं कि आप हमसे 40 रुपए की या 35 रुपए की बिजली लें, उसके ऊपर हम 10 रुपए टैक्स भी लेंगे, तो उसको कम्पीट करना होता है उस वियतनामी से जो कि 18 रुपए में अपनी सोलर भी बनाता है और जिसको ग्रिड भी 25 रुपए की बिजली दे देती है। तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे सनतकारों को। उसके बाद आप पूरी दुनिया की सप्लाई से कट गए, क्योंकि एक बात मैं अगर कह दूं कि देखें, यहाँ पे टेररिज्म की एक 20 साल से 25 साल से है, और ये बात नहीं है, एक्चुअल टेररिज्म पाकिस्तान में होता है। ये परसेप्शन गलत नहीं है पाकिस्तान के बारे में, ये बात सही है। जब मैं छोटा था तो दुनिया की हर एयरलाइन तकरीबन यूरोप की कराची आती थी। आज पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को मिलाकर भी उतनी एयरलाइनें नहीं आती जितनी सिर्फ ढाका के शाहजमाल एयरपोर्ट पे जाती हैं। तो हमको अपनी टेररिज्म को ख़त्म करना होगा। जो नंबर 1 वो है, कुछ थोड़ी सी तालीम अपने वर्कर्स को, पॉपुलेशन को देनी होगी, और फिर ये जो चीज़ें हैं, गैस महंगी, बिजली महंगी, हुकूमत की सारी चोरियां, सारी करप्शन, सारी गलतियां, गलत फैसलों के जो खमियाजा है, अगर प्राइवेट सेक्टर भुगतेगा, हमारा सही है, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तानी है, वो नहीं है, और जब इनकी मर्जी आए ये जाके हुकूमत से मरात ही लेते हैं। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्सटाइल वालों को तो बहुत अरसे तक बहुत मरात मिलती थी। इंटरेस्ट रेट्स जो कम कर देते थे उनके लिए, कि मैं और आप 21% दे रहे हैं, वो 3% दे रहे हैं। टर्फ लोन 3% पे दिया गया अमीर लोगों को। अमीर लोगों का तो इस मुल्क में, और खासतौर पर रेंट सीकिंग अमीर लोगों का तो इस मुल्क में एक वो हावी हैं, इस मुल्क में पॉलिसी को कैप्चर किया हुआ है। आखिर में मुझे ये बता दें कि आपने 3 सेक्टर का जिक्र किया, खाद का, सीमेंट का, शुगर का। तीनों में कार्टल्स हैं, तीनों ही लोग अमीर हैं पाकिस्तान में, और टेक्सटाइल के लोग भी अमीर हैं। लेकिन एक्सपोर्ट्स जब हम देखते हैं इन तीनों, सीमेंट का और
شوگر کا اور اس کا کھاد کا تو کوئی اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے ایکسپورٹس میں, تھوڑا بہت ہوگا لیکن عام آدمی پستا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے. تو پھر یہ جو ریفارمز ہیں, آر وی مسنگ دا فارسٹ فار ٹریز, کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہم یہ ٹنکرنگ کرتے رہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل مل والے شور میں چاہ رہے ہیں ان کو دے دو, لیکن جو اصل ریفارمز ہیں, اور جیسے آپ نے سیمسنگ کی اگزامپل دی ہے, ایسے ہم کیوں نہیں ڈائیورسیفائی کیوں نہیں کر پا رہے اپنی ایکسپورٹس کو؟ سر دیکھیں, امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن رینٹ سیکنگ کرنا بری بات ہے نا. آپ اپنی مرضی کی پالیسی کروا لیں وہ غلط ہے. آپ چینی کو ایکسپورٹ کروا لیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں لوکل کی کمی ہے تو وہ غلط ہے. ورنہ اگر اوپن مارکیٹ میں چینی والا پیسے کما لے, کھاد والا پیسے کما لے, کوئی بھی اور کما لے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم اس میں تو بالکل, میں نہ آپ خلاف ہیں نہ میں خلاف ہوں, لیکن اپنی محنت کر کے کماؤ نا. مطلب یہ کہ کنزیومرز کے کارٹل اوپر بنا کے کمائیں تو اچھی بات تو نہیں ہے نا, سبسڈی لے کے کمائیں تو اچھی بات تو نہیں ہے. جو اگر آپ حکومت کے رولز چینج کر لیتے ہیں, حکومت کے رولز بینڈ کر لیتے ہیں, آپ چینی جب مرضی پہ ایکسپورٹ کرا لیتے ہیں, جب گندم کی ایکسپورٹ بند کرا دیتے ہیں, آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو یہ تو زیادہ. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے, لیکن جب آپ ایلیٹ کیپچر کو یہ ختم کریں گے, دیکھیں ایک گزارش ہے, مطلب ویتنام اور پاکستان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ویتنام کی تعلیم یافتہ پاپولیشن ہے, ادھر جو ہر جو ورکر ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت تعلیم یافتہ ہوتا ہے, تھوڑی بہت اسکلڈ یافتہ ہوتا ہے. آپ کا 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا اس سال, 4 سال بعد اسکول جائے گا, اس کے پاس اسکول جگہ نہیں ہے. آپ کا 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ آلریڈی اسکول سے باہر ہے. تو آپ نے تو نہ اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے, نہ صحت دی ہے, نہ انفراسٹرکچر کیا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ مفتاح. اس میں بات کرنے کا وقت ہے, ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کرکٹ کے بارے میں, کہ آپ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں. اور وقت ہوا ہمارا آج کے ایڈیٹوریل کا. آج کا ایڈیٹوریل کرکٹ پہ, اور کیا پاکستان آئی سی سی ورلڈ کپ T20 میں شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کے بارے میں آج فیصلہ ہونا تھا جو نہیں ہوا, اور اب یہ فیصلہ امید ہے کہ پیر یا منگل کو ہوگا. اس میں 2 آپشن ہیں پاکستان کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان احتجاج ریکارڈ کروائے اور پھر اس کے بعد اس ورلڈ کپ میں شرکت کر لے, جس کے لیے پاکستان میں پبلک اوپینین شاید اتنی اس کے حق میں نہیں ہے. اور دوسرا آپشن پاکستان کے پاس یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ بنگلہ دیش کو واپس ورلڈ کپ میں لایا جائے, اس کے لیے لابنگ کرے. پاکستان اپنی ڈپلومیسی کو بڑی مہارت سے استعمال کرے اور ان تمام ممالک کے ساتھ ہر سطح پہ رابطہ قائم کیا جائے, سیاسی بھی, ڈپلومیٹک بھی, اور سپورٹس کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان کو آن کیا جائے, اور ان کے ذریعے بات چیت کی جائے کہ بنگلہ دیش واپس ورلڈ کپ میں آئے, اور اس کے حقوق بھی اسی طرح پورے کیے جائیں جس طرح انڈیا کے مطالبات مانے جاتے ہیں. ورنہ یہ ڈسکریمنیشن جو ہے, یہ جو کلاسزم ہے, یہ جو براہمن اور شودر کا کانسیپٹ انڈیا اب کرکٹ میں بھی لے آیا ہے, اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں پاکستان کا رول اس لیے بہت اہم ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بنگلہ دیش کو واپس لیا جائے, ورنہ پاکستان بھی یہ ٹورنامنٹ نہیں کھیلے گا, تو اس سے یقین کریں ایک پاکستان کو نقصان تو ہوگا, لیکن یہ نقصان ان فائدوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان کو لانگ ٹرم تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بنانے میں, جس کا ہمیں ایک موقع ملا 50 سال بعد, اور دونوں ممالک بالکل برادر ممالک کی طرح آنے والے وقت میں رہ سکتے ہیں اگر پاکستان اس پہ تیار ہو. اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان کو اسی راستے پہ چلنا چاہیے. نقصان کتنا ہوگا وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر پاکستان ورلڈ کپ نہیں کھیلتا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو $38 ملین کا نقصان ہوگا, لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں وہ گنوانے کے لیے مجھے ایک پورا الگ سے ایڈیٹوریل کرنا پڑے گا, لیکن جو لوگ فیصلہ ساز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں. اور دوسری طرف صرف پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا, انڈیا کو کتنا نقصان ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان اور جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں کرکٹ کے ڈاکٹر نعمان نیاز, ان کے بقول اگر پاکستان اور انڈیا کے میچ میں صرف براڈ کاسٹرز کو $1.3 بلین کے اشتہارات ملتے ہیں, اور اگر پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوتا تو $1.3 بلین کا یہ نقصان ہوگا براڈ کاسٹرز کو. پاک بھارت میچ سے گراؤنڈ کے اندر اور باؤنڈری پر لگے اشتہارات سے $30 سے $40 ملین ایک دن میں کمائے جاتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے $4 سے $6 ملین کی کمائی ہوتی ہے ایک دن میں. آئی سی سی کے ایونٹس کی کمائی جتنی بھی ہوگی اس ٹورنامنٹ سے اور باقی جتنے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں سے پاکستان اور انڈیا کے میچز کی کمائی
63%, 63% होती है इन दोनों के मैचेस से। तो आप सोचें कि अगर ये दोनों मैचेस नहीं होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, तो 63% कमाई आईसीसी की वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आईसीसी के लिए जो पाक भारत मुकाबला है वो $300 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ आईसीसी के लिए जनरेट करेगा। तो ये नुकसानात हैं। तो आईसीसी को सोचना है कि पेनी वाइस पाउंड फुलिश होना है, या फिर इंडिया के साथ भी वही करना है, इंडिया के साथ दूसरे ममालिक को भी वही हकूक देने हैं जो इंडिया के लिए है। वरना ये ब्राह्मण और शूद्र का खेल अगर स्पोर्ट्स में भी आ गया तो मेरा ख्याल ये क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है। और पाकिस्तान की इस वक्त बहुत अहम जिम्मेदारी है। उम्मीद है पाकिस्तान के फैसला साज वो फैसला करेंगे जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के हक में होगा, ना कि शॉर्ट टर्म गेन का। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।